قرآن کے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کریں، وسیم رضوی عبداللہ سالم کا تمہیں چیلنج ہے، قیامت تو آسانی سے آ سکتی ہے لیکن تم ہمارے قرآن سے 19 آیت تو دور کی بات، تم قرآن سے 19 نقطے بھی ہٹا نہیں سکتے، کیوں؟ یاد کرو، بتاؤ اپنے گروؤں کو، بتاؤ اپنے نیتاؤں کو، نکیرس پر بننتی ورتانی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے فیصلے میں، اللہ کے قانون میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، اور اسٹرانگ طور پر کہا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قرآن میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تم جن ہاتھوں سے تم 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتے ہو، پتا ہے یہ قرآن کون ہے؟ اس کو مٹانے انگریز آئے تھے، انگریز خود مٹ گئے، اسی قرآن کا چیلنج کیا تھا بڑے بڑے سورماؤں نے، اسی قرآن کے فیصلے کا منشے کا چیلنج کیا تھا، کون؟ نمرود نے، زمین میں دھسا دیا گیا، فرعون نے رب کی وحدانیت کے سامنے کھڑا ہوا، زمین آسمان کے بیچ لٹکا دیا گیا، کن کو؟ فرعون کو، دنیا کے اندر رب کا دعویٰ کرنے والا۔ اسی لیے وسیم رضوی، منسٹری کی کرسی اگر تمہیں ملی ہوئی ہے تو یہ کرسی تمہارے لیے تمہاری قبر بن جائے گی۔ تم اللہ کی سے مقابلہ مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے تم بغاوت مت کرو، یہ ہمارا قرآن نہیں، یہ کسی مسلمان کا قرآن نہیں، یہ اللہ کا کلام، یہ بھارت کا سمویدھان نہیں ہے، کسی ڈبل اے لے آؤ، مسلمانوں کا نام نکال دو، NRC لاگو کر دو دھرم کے نام پر، کسان کے لیے قانون لے آؤ ان کے خلاف میں، یہ تمہارا قانون ہے، تم جو چاہتے ہو لکھ دیتے ہو، لیکن قرآن میں کچھ نہیں کر سکتے، کیوں؟ قرآن تمہارے ابا کی دادا کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہی اس کو کچھ کر سکتا ہے، لیکن قیامت تک اللہ نے بھی کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ کے ضابطے کے حساب سے اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اسی لیے تم قانون بدل سکتے ہو، قانون تمہارے ہاتھ کی لکھی ہوئی، قرآن نہیں بدل سکتے، قرآن اللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پورے جوش اور پورے طاقت کے ساتھ کہ بھارت کے نوجوانوں، آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، صرف موبائل میں فیس بک چلانے سے یا موبائل میں واٹس ایپ گروپ بنانے سے ہم باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بنگال کے اندر الیکشن چل رہا، پتہ ہے اس الیکشن میں واٹس ایپ گروپ استعمال ہو رہا، ایک نیتا نے کہا کہ ہمارا ایک گروپ میں 18 لاکھ آدمی، ہم کوئی بھی میسج ڈالتے ہیں تو 18 لاکھ آدمی تک پہنچتا، ان کا ایک مقصد ہے میرے نوجوانوں، کیا مقصد ہے؟ کہ ان کو بنگال میں حکومت قائم کرنی، اسی لیے وہ محنت کر رہے ہیں۔ آپ کیا کرنے کے لیے گروپ بناتے ہیں؟ کوئی مقصد ہے؟ کوئی ٹارگیٹ ہے آپ کے سامنے؟ کوئی ٹارگیٹ نہیں، کوئی مقصد نہیں، ایک مقصد بناؤ اپنی زندگی کا، ایک ٹارگیٹ فکس کرو اپنی زندگی کا۔ رات ہم پروگرام میں بوریو صاحب گنج میں تھے، یہاں سے تو بظاہر بہت قریب ہے لیکن جب آپ گھوم کر کے جاتے ہیں بھاگلپور ہو کر کے تو بڑا لمبا پڑتا۔ یہ تو حضرت مولانا ندوی صاحب کی اصرار اور ضد کہ کہاں تک پہنچے شیخ، کہاں تک پہنچے شیخ، میں خود سے دوڑا آپ کے یہاں پہنچا ہوں کیونکہ ان سے ہم نے وعدہ کیا۔ وہاں کے نوجوانوں کو ہم نے ایک پیغام، ایک بات یہ کہی، ہم نے کہا کہ نوجوانوں آپ اپنا ٹارگیٹ فکس کرو، ٹارگیٹ کہ ہمارا یہ ٹارگیٹ۔ دیکھتے ہیں جب فٹ بال کھیلتے تو دونوں طرف گولی ہوتی، گولی کا وہ گول کرنے کا، اور پورے 22 کھلاڑی ایک دم دوڑتے ہیں پاگل کتے کی طرح ایک گیند کے پیچھے، کیوں؟ ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے گول کر دیں، پوائنٹ لے لیں۔ کسی کی پیر ٹوٹ جاتی، کوئی منہ کے بل گرتا، کوئی پریشان ہوتا ہے، کس لیے؟ کہ میں گول کر دوں، ہمارے پوائنٹس بڑھ جائیں۔ کیا ہم مسلمانوں نوجوانوں ہم اپنی زندگی کا ٹارگیٹ فکس نہیں کر سکتے؟ ٹارگیٹ فکس کرو۔ کیا ٹارگیٹ؟ میں بتاتا ہوں، اگر آپ کو دلچسپی ہے کہ آپ کو راجنیتی میں آنا ہے تو سیاست
صحیح طریقے پر غلط نہیں. آپ سیاست کے میدان میں بھی آؤ, ٹارگیٹ فکس کرو, محنت کرو. اس کے بعد اگر آپ تجارت میں آنا چاہتے تو تجارت کے اندر بھی آپ آؤ, محنت کرو. آدمی ٹھیلا بیچ کر امبانی بن گیا. انل امبانی کا دادا کولڈ ڈرنک بیچتے تھے ممبئی کے علاقے, گاؤں کے اندر, ممبئی شہر کے اندر کولڈ ڈرنک بنا کر بیچتے تھے. تب جا کر آج کی تاریخ میں محنت کی تو ایشور نے ان کو فراوانی کی, آج وہ امبانی بن گئے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی محنتی نہیں ہوتا ہے, باپ کے دولت ہے, باپ کی طرف سے پراپرٹی ہے, دی ہوئی ہے, شراب پیتا ہے, اڑاتا ہے, عیاشی کرتا ہے, تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس چھت بھی نہیں ہوتی. تجارت کریں آپ, ضروری نہیں کہ 1 لاکھ روپے سے کریں, 15-20 ہزار روپے سے شروعات کیجیے. شروع کریں گے ٹارگیٹ فکس کیجیے کہ ہم کو 1 سال میں بزنس اتنا ڈیولپ کرنا ہے. اگر آپ ایجوکیشن لائن میں تو بہت اچھا, اس لیے کہ the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. اگر آپ کے گاؤں میں illiteracy ہے, جہالت ہے, اور ہے جہالت, کیوں؟ ہم آ رہے تھے راستے میں اس گاؤں, آپ کے گاؤں سے باہر, ہم نے ایک جوان لڑکے سے پوچھا کہ بھائی مجھے جہاں جلسہ ہو رہا وہاں پہ جانا. وہ بول رہا کہ جلسہ ہاں ہو تو رہا ہے, یوں جائیے یوں جائیے. ان سے پوچھا راستہ تو ایسا بتا دیا کہ ہم یہاں سے قریب آ کر پھر واپس چلے. ہم نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں ہے جلسہ گاہ. حضرت مولانا نے جو لوکیشن بھیجا وہ لوکیشن کبھی کہیں اور دکھا رہا, کبھی کہیں اور دکھا رہا. یعنی اس نوجوان میں یہ سلیقہ نہیں تھا کہ ایگزیکٹ وہ کہنا کہ ہم کو جلسے کا پتہ نہیں ہے, ہم کو معلوم نہیں ہے جلسہ کا قریب کا. ارے جلسہ جہاں ہوتا ہے تو آس پاس کے 10-5 بستی والے کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جلسہ ہو رہا, لیکن سلیقہ طریقہ ترتیب نہیں. بات کریں گے تو ایک دم ایسے ہمارے مسلمان جو بالکل اخلاق سے بالکل عاری ہو, آپ انگریز سے جا کر ہاتھ ملائیے, انگریز کے سامنے آپ بات کیجئے, آپ کو ہنس کر بات کرے گا, آپ کو پوچھے گا کہاں سے آئے, کیا حال چال ہے. وہ طریقہ ہم میں نہیں. آپ کسی انگریز سے جا کر ہاتھ ملائیے, ہاؤ آر یو مائی بردر, ویئر آر یو کمنگ فرام, ہنس کے کہے گا آئی ایم کوائٹ فائن بائی ورچوز آف Allah's willing, آئی ایم کوائٹ فائن, آئی ایم فرام انڈیا, I am an Indian person, I am a Muslim. Oh, you are a Muslim. ہاں, ہنس کے بات کرے گا. آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کا 10 سال کا پرانا دوست ہو. اور ہم مسلمان ایسے اگر آپس میں بات کریں بیٹھیں تو پتا چلے گا کہ پتہ نہیں کوئی ڈنڈا مار رہا ہے. بات کرنے کا طریقہ ہمارے مسلمانوں میں نہیں. چلے جائیں آپ غیر مسلموں میں کسی دکان میں جائیں, کپڑا لینا ہو آپ کو, آرام سے پہلے بٹھائے گا, بیٹھیے سر, کیا چاہیے, واٹ ڈو یو وانٹ سر, کیا چاہیے سر, کپڑے چاہیے, ٹھیک ہے سر, کیسے کوالٹی کا چاہیے سر سر سر. اور کسی مسلمان کی دکان میں بیٹھ جاؤ, ابے لینا ہو لینے تو جاؤ اٹھ کر کے, بہت پریشان کر دیا, دماغ خراب کر دیا, کپڑا لینا نہیں آتا. آپ کسی غیر مسلم کے دکان میں جائیں, 15-20 مرتبہ آپ اس کو پریشان کیجئے, وہ آخر میں تب کہے گا کہ سر آپ کے پسند کا کپڑا میری دکان میں تو نہیں. یہ طریقہ کن کا طریقہ تھا؟ یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. غیروں نے اپنایا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. غیر نبی کا طریقہ اپنائے گا تو دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا, ضرور کامیاب ہوگا, ہو رہے کامیاب. اور ہم ہیں محمد والے, قرآن والے, حدیث والے, شریعت والے. ہم صرف نامی مسلمان بنو گے, کامی مسلمان نہیں بنو گے تو اتنا ڈنڈا لگے گا, اتنا ڈنڈا پیچھے کہ بندر کے طرح اللہ لال کر دے گا. قرآن کے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کریں. وسیم رضوی عبداللہ سالم کا تمہیں چیلنج ہے, قیامت تو آسانی سے آ سکتی ہے لیکن تم ہمارے قرآن سے 19 آیت تو دور کی بات, تم قرآن سے 19 نقطے بھی ہٹا نہیں سکتے. کیوں؟ یاد کرو, بتاؤ اپنے گروؤں کو, بتاؤ اپنے نیتاؤں کو,
नकीरस परबिनंति वर्तानी वलन तजिद लिसुन्नत अल्लाह तब्दीला। अल्लाह के फैसले में, अल्लाह के कानून में तुम कोई तब्दीली नहीं देखोगे। और स्ट्रॉन्ग तौर पर कहा वलन तजिद लिसुन्नत अल्लाह तब्दीला, अल्लाह के कुरान में कभी तब्दीली नहीं हो सकती। तुम जिन हाथों से तुम 26 आयतों को निकालने की बात करते हो, पता है ये कुरान कौन है? इसको मिटाने अंग्रेज आए थे, अंग्रेज खुद मिट गए। इसी कुरान का चैलेंज किया था बड़े बड़े सूरमाओं ने, इसी कुरान के फैसले का मंशे का चैलेंज किया था। कौन? नमरूद ने जमीन में धंसा दिया गया। फिरौन ने रब की वैदानियत के सामने खड़ा हुआ, जमीन आसमान के बीच लटका दिया गया। किनको? फिरौन को, दुनिया के अंदर रब का दावा करने वाला। इसीलिए वसीम रिजवी मिनिस्ट्री की कुर्सी अगर तुम्हें मिली हुई है तो ये कुर्सी तुम्हारे लिए तुम्हारी कब्र बन जाएगी। तुम अल्लाह की से मुकाबला मत करो, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से तुम बगावत मत करो। ये हमारा कुरान नहीं, ये किसी मुसलमान का कुरान नहीं, ये अल्लाह का कलाम। ये भारत का संविधान नहीं है कि CAA ले आओ, मुसलमानों का नाम निकाल दो, NRC लागू कर दो धर्म के नाम पर, किसान के लिए कानून ले आओ उनके खिलाफ में। ये तुम्हारा कानून है, तुम जो चाहते हो लिख देते हो, लेकिन कुरान में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कुरान तुम्हारे अब्बा की दादा की किताब नहीं है, कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह ही इसको कुछ कर सकता है। लेकिन क़यामत तक अल्लाह ने भी कह दिया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अल्लाह के ज़ाब्ते के हिसाब से इसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इसीलिए तुम कानून बदल सकते हो, कानून तुम्हारे हाथ की लिखी हुई, कुरान नहीं बदल सकते। कुरान अल्लाह के हाथ की लिखी हुई चीज। इसीलिए मैं कहता हूं पूरे जोश और पूरे ताकत के साथ कि भारत के नौजवानों, आपको खड़ा होना होगा। सिर्फ मोबाइल में फेसबुक चलाने से या मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से हम बातिल का मुकाबला नहीं कर सकते। बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहा, पता है उस इलेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप इस्तेमाल हो रहा। एक नेता ने कहा कि हमारा एक ग्रुप में 18 लाख आदमी, हम कोई भी मैसेज डालते हैं तो 18 लाख आदमी तक पहुंचता। उनका एक मकसद है मेरे नौजवानों, क्या मकसद है? कि उनको बंगाल में हुकूमत कायम करनी, इसीलिए वो मेहनत कर रहे हैं। आप क्या करने के लिए ग्रुप बनाते हैं? कोई मकसद है? कोई टारगेट है आपके सामने? कोई टारगेट नहीं, कोई मकसद नहीं। एक मकसद बनाओ अपनी जिंदगी का, एक टारगेट फिक्स करो अपनी जिंदगी का। रात हम प्रोग्राम में बोरियो साहिबगंज में थे। यहाँ से तो बज़ाहिर बहुत करीब है, लेकिन जब आप घूम करके जाते हैं भागलपुर होकर के तो बड़ा लंबा पड़ता। ये तो हजरत मौलाना नदवी साहब की इसरार और जिद कि कहाँ तक पहुंचे शय, कहाँ तक पहुंचे शय। मैं खुद से दौड़ा दौड़ा आपके यहाँ पहुंचा हूं, क्योंकि इनसे हमने वादा किया। वहां के नौजवानों को हमने एक पैगाम, एक बात ये कही, हमने कहा कि नौजवानों आप अपना टारगेट फिक्स करो। टारगेट कि हमारा ये टारगेट। देखते हैं जब फुटबॉल खेलते तो दोनों तरफ गोली होती, गोली का वो गोल करने का, और पूरे 11 दुनी 22 खिलाड़ी एकदम दौड़ते हैं पागल कुत्ते की तरह एक गेंद के पीछे। क्यों? उनका टारगेट होता है कि हम किसी तरीके से गोल कर दें, पॉइंट ले लें। किसी की पैर टूट जाती, कोई मुंह के बल गिरता, कोई परेशान होता है, किस लिए? कि मैं गोल कर दूं, हमारे पॉइंट्स बढ़ जाएं। क्या हम मुसलमानों, नौजवानों, हम अपनी जिंदगी का टारगेट फिक्स नहीं कर सकते? टारगेट फिक्स करो। क्या टारगेट? मैं बताता हूं। अगर आपको दिलचस्पी है कि आपको राजनीति में आना है तो सियासत सही तरीके पर गलत नहीं, आप सियासत के मैदान में भी आओ, टारगेट फिक्स करो, मेहनत करो। उसके बाद अगर आप तिजारत में आना चाहते तो तिजारत के अंदर भी आप आओ, मेहनत करो। आदमी ठेला बेच बेच कर अंबानी बन गया। अनिल अंबानी का दादा कोल्ड ड्रिंक बेचते थे,
मुंबई के इलाके गांव के अंदर, मुंबई शहर के अंदर कोल्ड ड्रिंक बनाकर बेचते थे। तब जाकर आज की तारीख में मेहनत की तो ईश्वर ने उनको फरामानी की, आज वो अंबानी बन गए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आदमी मेहनती नहीं होता है, बाप के दौलत है, बाप की तरफ से प्रॉपर्टी है, दी हुई है, शराब पीता है, उड़ाता है, अय्याशी करता है, तो ऐसा होता है कि उसके पास छत भी नहीं होती। तिजारत करें आप, जरूरी नहीं कि 1 लाख रुपए से करें, 15-20 हजार रुपए से शुरुआत कीजिए। शुरू करेंगे, टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको 1 साल में बिजनेस इतना डेवलप करना है। अगर आप एजुकेशन लाइन में तो बहुत अच्छा, इसलिए कि द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी। अगर आपके गांव में इलिटरेसी है, जिहालत है, और है जिहालत, क्यों? हम आ रहे थे रास्ते में इस गांव, आपके गांव से बाहर, हमने एक जवान लड़के से पूछा कि भाई मुझे जहां जलसा हो रहा वहां पे जाना। वो बोल रहा कि जलसा हाँ हो तो रहा है, यूं जाइए यूं जाइए। उनसे पूछा रास्ता तो ऐसा बता दिया कि हम यहां से करीब आकर फिर वापस चले। हमने कहा कि पता नहीं कहाँ है जलसागाह। हजरत मौलाना ने जो लोकेशन भेजा वो लोकेशन कभी कहीं और दिखा रहा, कभी कहीं और दिखा रहा। यानी उस नौजवान में ये सलीका नहीं था कि एग्जैक्ट वो कहना कि हमको जलसे का पता नहीं है, हमको मालूम नहीं है जलसा का करीब का। अरे जलसा जहां होता है तो आस पास के 10-5 बस्ती वाले को मालूम होता है कि फला जगह पे जलसा हो रहा, लेकिन सलीका तरीका तरतीब नहीं। बात करेंगे तो एकदम ऐसे हमारे मुसलमान जो बिल्कुल अखलाक से बिल्कुल आरी हो, आप अंग्रेज से जाकर हाथ मिलाइए, अंग्रेज के सामने आप बात कीजिए, आपको हंसकर बात करेगा, आपको पूछेगा कहां से आए, क्या हाल चाल है। वो तरीका हम में नहीं। आप किसी अंग्रेज से जाकर हाथ मिलाइए, हाउ आर यू माय ब्रदर, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, हंस के कहेगा आई एम क्वाइट फाइन बाय वर्चुअस ऑफ अल्लाह's willing, आई एम क्वाइट फाइन, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम इंडियन पर्सन, आई एम अ मुस्लिम, और यू आर अ मुस्लिम। हाँ, हंस के बात करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका 10 साल का पुराना दोस्त हो। और हम मुसलमान ऐसे अगर आपस में बात करें बैठे तो पता चलेगा कि पता नहीं कोई डंडा मार रहा है। बात करने का सलीका हमारे मुसलमानों में नहीं। चले जाएं आप गैर मुस्लिमों में किसी दुकान में जाएं, कपड़ा लेना हो आपको, आराम से पहले बिठाएगा, बैठिए सर, क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट सर, क्या चाहिए सर, कपड़े चाहिए, ठीक है सर, कैसे क्वालिटी का चाहिए सर सर सर। और किसी मुसलमान की दुकान में बैठ जाओ, अबे लेना हो लेने तो जाओ, उठ करके बहुत परेशान कर दिया, दिमाग खराब कर दिया, कपड़ा लेना नहीं आता। आप किसी गैर मुस्लिम के दुकान में जाएं, 15-20 मरतबा आप उसको परेशान कीजिए, वो आखिर में तब कहेगा कि सर आपके पसंद का कपड़ा मेरी दुकान में तो नहीं। ये तरीका किनका तरीका था? ये प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, गैरों ने अपनाया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, गैर नबी का तरीका अपनाएगा तो दुनिया में जरूर कामयाब होगा, जरूर कामयाब होगा, हो रहे कामयाब। और हम हैं मोहम्मद वाले, कुरान वाले, हदीस वाले, शरीयत वाले। हम सिर्फ नामी मुसलमान, नामी मुसलमान बनोगे, कामी मुसलमान नहीं बनोगे तो इतना डंडा लगेगा, इतना डंडा पीछे कि बंदर के तरह अल्लाह लाल कर देगा। कुरान के 26 आयतों को निकालने की बात करें, वसीम रिजवी अब्दुल्ला सालिम का तुम्हें चैलेंज है, कयामत तो आसानी से आ सकती है, लेकिन तुम हमारे कुरान से 19 आयत तो दूर की बात, तुम कुरान से 19 नुक्ते भी हटा नहीं सकते। क्यों? याद करो, बताओ अपने गुरुओं को, बताओ अपने नेताओं को, नकीरस पर बिनंति वर्तानी वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह के फैसले में, अल्लाह के कानून में तुम कोई तब्दीली नहीं देखोगे। और स्ट्रॉन्ग तौर पर कहा वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के कुरान में कभी तब्दीली नहीं हो सकती। तुम जिन हाथों से
तुम 26 आयतों को निकालने की बात करते हो। पता है ये कुरान कौन है? इसको मिटाने अंग्रेज आए थे, अंग्रेज खुद मिट गए। इसी कुरान का चैलेंज किया था बड़े बड़े सूरमाओं ने, इसी कुरान के फैसले का मंशे का चैलेंज किया था। कौन? नमरूद ने जमीन में धंसा दिया गया। फिरौन ने रब की वैदानियत के सामने खड़ा हुआ, जमीन आसमान के बीच लटका दिया गया। किनको? फिरौन को, दुनिया के अंदर रब का दावा करने वाला। इसीलिए वसीम रिजवी मिनिस्ट्री की कुर्सी अगर तुम्हें मिली हुई है तो ये कुर्सी तुम्हारे लिए तुम्हारी कब्र बन जाएगी। तुम अल्लाह की से मुकाबला मत करो, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से तुम बगावत मत करो। ये हमारा कुरान नहीं, ये किसी मुसलमान का कुरान नहीं, ये अल्लाह का कलाम। ये भारत का संविधान नहीं है कि CAA ले आओ, मुसलमानों का नाम निकाल दो, NRC लागू कर दो धर्म के नाम पर, किसान के लिए कानून ले आओ उनके खिलाफ में। ये तुम्हारा कानून है, तुम जो चाहते हो लिख देते हो, लेकिन कुरान में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कुरान तुम्हारे अब्बा की दादा की किताब नहीं है, कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह ही इसको कुछ कर सकता है। लेकिन क़यामत तक अल्लाह ने भी कह दिया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अल्लाह के ज़ाब्ते के हिसाब से इसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इसीलिए तुम कानून बदल सकते हो, कानून तुम्हारे हाथ की लिखी हुई, कुरान नहीं बदल सकते। कुरान अल्लाह के हाथ की लिखी हुई चीज। इसीलिए मैं कहता हूं पूरे जोश और पूरे ताकत के साथ कि भारत के नौजवानों, आपको खड़ा होना होगा। सिर्फ मोबाइल में फेसबुक चलाने से या मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से हम बातिल का मुकाबला नहीं कर सकते। बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहा, पता है उस इलेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप इस्तेमाल हो रहा। एक नेता ने कहा कि हमारा एक ग्रुप में 18 लाख आदमी, हम कोई भी मैसेज डालते हैं तो 18 लाख आदमी तक पहुंचता। उनका एक मकसद है मेरे नौजवानों। क्या मकसद है? कि उनको बंगाल में हुकूमत कायम करनी, इसीलिए वो मेहनत कर रहे हैं। आप क्या करने के लिए ग्रुप बनाते हैं? कोई मकसद है? कोई टारगेट है आपके सामने? कोई टारगेट नहीं, कोई मकसद नहीं। एक मकसद बनाओ अपनी जिंदगी का, एक टारगेट फिक्स करो अपनी जिंदगी का। रात हम प्रोग्राम में बोरियो साहिबगंज में थे। यहाँ से तो बज़ाहिर बहुत करीब है, लेकिन जब आप घूम करके जाते हैं भागलपुर होकर के तो बड़ा लंबा पड़ता। ये तो हजरत मौलाना नदवी साहब की इसरार और जिद कि कहाँ तक पहुंचे शय, कहाँ तक पहुंचे शय। मैं खुद से दौड़ा दौड़ा आपके यहाँ पहुंचा हूं, क्योंकि इनसे हमने वादा किया। वहां के नौजवानों को हमने एक पैगाम, एक बात ये कही, हमने कहा कि नौजवानों आप अपना टारगेट फिक्स करो। टारगेट कि हमारा ये टारगेट। देखते हैं जब फुटबॉल खेलते तो दोनों तरफ गोली होती, गोली का वो गोल करने का, और पूरे 11 दुनी 22 खिलाड़ी एकदम दौड़ते हैं पागल कुत्ते की तरह एक गेंद के पीछे। क्यों? उनका टारगेट होता है कि हम किसी तरीके से गोल कर दें, पॉइंट ले लें। किसी की पैर टूट जाती, कोई मुंह के बल गिरता, कोई परेशान होता है, किस लिए? कि मैं गोल कर दूं, हमारे पॉइंट्स बढ़ जाएं। क्या हम मुसलमानों, नौजवानों, हम अपनी जिंदगी का टारगेट फिक्स नहीं कर सकते? टारगेट फिक्स करो। क्या टारगेट? मैं बताता हूं। अगर आपको दिलचस्पी है कि आपको राजनीति में आना है तो सियासत सही तरीके पर गलत नहीं, आप सियासत के मैदान में भी आओ, टारगेट फिक्स करो, मेहनत करो। उसके बाद अगर आप तिजारत में आना चाहते हो तो तिजारत के अंदर भी आप आओ, मेहनत करो। आदमी ठेला बेच बेच कर अंबानी बन गया। अनिल अंबानी का दादा कोल्ड ड्रिंक बेचते थे मुंबई के इलाके, गांव के अंदर, मुंबई शहर के अंदर कोल्ड ड्रिंक बनाकर बेचते थे। तब जाकर आज की तारीख में मेहनत की तो ईश्वर ने उनको फरामानी की, आज वो अंबानी बन गए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आदमी मेहनती नहीं होता है,
باپ کے دولت ہے, باپ کی طرف سے پراپرٹی ہے, دی ہوئی ہے, شراب پیتا ہے, اڑاتا ہے, عیاشی کرتا ہے, تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس چھت بھی نہیں ہوتی. تجارت کریں آپ, ضروری نہیں کہ 1 لاکھ روپے سے کریں, 15-20 ہزار روپے سے شروعات کیجیے. شروع کریں گے, ٹارگیٹ فکس کیجیے کہ ہم کو 1 سال میں بزنس اتنا ڈیولپ کرنا ہے. اگر آپ ایجوکیشن لائن میں تو بہت اچھا, اس لیے کہ the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. اگر آپ کے گاؤں میں illiteracy ہے, جہالت ہے, اور ہے جہالت, کیوں؟ ہم آ رہے تھے راستے میں اس گاؤں, آپ کے گاؤں سے باہر, ہم نے ایک جوان لڑکے سے پوچھا کہ بھائی مجھے جہاں جلسہ ہو رہا وہاں پہ جانا. وہ بول رہا کہ جلسہ ہاں ہو تو رہا ہے, یوں جائیے یوں جائیے. ان سے پوچھا راستہ تو ایسا بتا دیا کہ ہم یہاں سے قریب آ کر پھر واپس چلے. ہم نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں ہے جلسہ گاہ. حضرت مولانا نے جو لوکیشن بھیجا وہ لوکیشن کبھی کہیں اور دکھا رہا, کبھی کہیں اور دکھا رہا. یعنی اس نوجوان میں یہ سلیقہ نہیں تھا کہ ایگزیکٹ وہ کہنا کہ ہم کو جلسے کا پتہ نہیں ہے, ہم کو معلوم نہیں ہے جلسہ کا قریب کا. ارے جلسہ جہاں ہوتا ہے تو آس پاس کے 10-5 بستی والے کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جلسہ ہو رہا, لیکن سلیقہ طریقہ ترتیب نہیں. بات کریں گے تو ایک دم ایسے ہمارے مسلمان جو بالکل اخلاق سے بالکل عاری ہو, آپ انگریز سے جا کر ہاتھ ملائیے, انگریز کے سامنے آپ بات کیجئے, آپ کو ہنس کر بات کرے گا, آپ کو پوچھے گا کہاں سے آئے, کیا حال چال ہے. وہ طریقہ ہم میں نہیں. آپ کسی انگریز سے جا کر ہاتھ ملائیے, ہاؤ آر یو مائی بردر, ویئر آر یو کمنگ فرام, ہنس کے کہے گا آئی ایم کوائٹ فائن بائی ورچوز آف اللہ's willing, آئی ایم کوائٹ فائن, آئی ایم فرام انڈیا, I am an Indian person, I am a Muslim. Oh, you are a Muslim. ہاں, ہنس کے بات کرے گا. آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کا 10 سال کا پرانا دوست ہو. اور ہم مسلمان ایسے اگر آپس میں بات کریں بیٹھیں تو پتا چلے گا کہ پتہ نہیں کوئی ڈنڈا مار رہا ہے. بات کرنے کا طریقہ ہمارے مسلمانوں میں نہیں. چلے جائیں آپ غیر مسلموں میں کسی دکان میں جائیں, کپڑا لینا ہو آپ کو, آرام سے پہلے بٹھائے گا, بیٹھیے سر, کیا چاہیے, واٹ ڈو یو وانٹ سر, کیا چاہیے سر, کپڑے چاہیے, ٹھیک ہے سر, کیسے کوالٹی کا چاہیے سر سر سر. اور کسی مسلمان کی دکان میں بیٹھ جاؤ, ابے لینا ہو لینے تو جاؤ اٹھ کر کے, بہت پریشان کر دیا, دماغ خراب کر دیا, کپڑا لینا نہیں آتا. آپ کسی غیر مسلم کے دکان میں جائیں, 15-20 مرتبہ آپ اس کو پریشان کیجئے, وہ آخر میں تب کہے گا کہ سر آپ کے پسند کا کپڑا میری دکان میں تو نہیں. یہ طریقہ کن کا طریقہ تھا؟ یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. غیروں نے اپنایا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. غیر نبی کا طریقہ اپنائے گا تو دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا, ضرور کامیاب ہوگا, ہو رہے کامیاب. اور ہم ہیں محمد والے, قرآن والے, حدیث والے, شریعت والے. ہم صرف نامی مسلمان بنو گے, کامی مسلمان نہیں بنو گے تو اتنا ڈنڈا لگے گا, اتنا ڈنڈا پیچھے کہ بندر کی طرح اللہ لال کر دے گا. قرآن کے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کریں. وسیم رضوی عبداللہ سالم کا تمہیں چیلنج ہے, قیامت تو آسانی سے آ سکتی ہے لیکن تم ہمارے قرآن سے 19 آیت تو دور کی بات, تم قرآن سے 19 نقطے بھی ہٹا نہیں سکتے. کیوں؟ یاد کرو, بتاؤ اپنے گروؤں کو, بتاؤ اپنے نیتاؤں کو, نکیرس پر بننتی ورتانی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے فیصلے میں, اللہ کے قانون میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے. اور اسٹرانگ طور پر کہا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے قرآن میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تم جن ہاتھوں سے
तुम 26 आयतों को निकालने की बात करते हो। पता है ये कुरान कौन है? इसको मिटाने अंग्रेज आए थे, अंग्रेज खुद मिट गए। इसी कुरान का चैलेंज किया था बड़े बड़े सूरमाओं ने, इसी कुरान के फैसले का मंशे का चैलेंज किया था। कौन? नमरूद ने जमीन में धंसा दिया गया। फिरौन ने रब की वैदानियत के सामने खड़ा हुआ, जमीन आसमान के बीच लटका दिया गया। किनको? फिरौन को, दुनिया के अंदर रब का दावा करने वाला। इसीलिए वसीम रिजवी मिनिस्ट्री की कुर्सी अगर तुम्हें मिली हुई है तो ये कुर्सी तुम्हारे लिए तुम्हारी कब्र बन जाएगी। तुम अल्लाह की से मुकाबला मत करो, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से तुम बगावत मत करो। ये हमारा कुरान नहीं, ये किसी मुसलमान का कुरान नहीं, ये अल्लाह का कलाम। ये भारत का संविधान नहीं है कि CAA ले आओ, मुसलमानों का नाम निकाल दो, NRC लागू कर दो धर्म के नाम पर, किसान के लिए कानून ले आओ उनके खिलाफ में। ये तुम्हारा कानून है, तुम जो चाहते हो लिख देते हो, लेकिन कुरान में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कुरान तुम्हारे अब्बा की दादा की किताब नहीं है, कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह ही इसको कुछ कर सकता है। लेकिन कयामत तक अल्लाह ने भी कह दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अल्लाह के ज़ाब्ते के हिसाब से इसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इसीलिए तुम कानून बदल सकते हो, कानून तुम्हारे हाथ के लिखी हुई, कुरान नहीं बदल सकते। कुरान अल्लाह के हाथ के लिखी हुई चीज। इसीलिए मैं कहता हूं पूरे जोश और पूरे ताकत के साथ कि भारत के नौजवानों, आपको खड़ा होना होगा। सिर्फ मोबाइल में फेसबुक चलाने से या मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से हम बातिल का मुकाबला नहीं कर सकते। बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहा, पता है उस इलेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप इस्तेमाल हो रहा। एक नेता ने कहा कि हमारा एक ग्रुप में